Assalamu alaikum dear students, I welcome you in this first lecture of this week, and today we are going to read chapter 7 from book 1 first year intermediate. ٹھیک ہے بیٹا جی، ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے وہ 7 ہے. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم چیپٹر 6 along with this complete exercise ہم پڑھ چکے. آج ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے، ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کو اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو بیٹا اپنی توجہ کائنڈلی بورڈ کی طرف رکھیے گا. چیپٹر 7 دا یوز آف فورس، ولیم کارلوس ولیمز. یہ ایک امریکن پوئٹ، کرٹک اور رائٹر ہیں، اور 1883 میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور 19 something like 68 something like that میں ان کی وفات ہوئی ہے. I'm not pretty sure about that one but it is like that. بہرحال جو ان کی شہرت کی وجہ ہے کہ یہ تو ڈاکٹر بھی تھے، پیڈیاٹک تھے. ٹھیک ہے، پیڈس کے ڈاکٹر تھے، بچوں کے، اور کافی عرصہ اس ڈاکٹری کو بھی یہ لے کے چلے. اور امریکہ کے بہت ہی یعنی کہ پڑھے لکھے جو شعراء کرام ہیں ان کا اور رائٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ولیم کارلوس ولیمز کا. اور اس کے علاوہ ان کی ڈیتھ کے وقت 1963 میں، ناؤ آئی ریممبر، ٹھیک ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کو پولیٹزر جو ایک ایوارڈ ہوتا ہے، پرائز ہوتا ہے، پولیٹزر پرائز، وہ پوئٹری کے میدان میں ان کو دیا گیا. بہت ہی ایک ریمارکیبل قسم کے شخص تھے، اور امریکہ میں ان کا پوئٹ لوریٹ کے طور پہ یعنی کہ ان کو جانا جاتا ہے. پوئٹ لوریٹ بیسیکلی ایک فریز ہے، ایک ٹرم ہے جو کہ بڑے اعلیٰ پائے کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کو ملا. ورڈز ورتھ بھی اس میں شامل تھا، برطانوی شاعر. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پڑھ رکھا ہے میٹرک میں. فرسٹ میں تو خیر ان کی پوئمس نہیں ہیں ولیم ورڈز ورتھ کی، لیکن آپ نے 9th یا 10th میں جو ڈیفوڈلز کے نام سے ان کی پوئم پڑھی ہے تو وہ بھی پوئٹ لوریٹ تھے. ہی واز امیرکن پوئٹ لوریٹ، اور ویری ڈگنیفائڈ اینڈ ڈسٹنگوشڈ پوئٹ آف دا ٹائم. رائٹر بھی تھے، کرٹک بھی تھے، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹری کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. میجر ان کا اپنا میجر وہی تھا، اس پروفیشن کو بھی انہوں نے کافی حد تک کیری آن کیا. ٹھیک ہے، دا یوز آف فورس، ولیم کارلوس ولیمز، جس طرح تھوڑا سا میں نے کو آپ کو تعارف کروایا. اس میں ایک ایسی بچی کی کہانی ہے جس کو ایک موسمی بیماری خناک ڈفتیریا ہو گیا. اب جناب اس میں ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. والدین گھبرائے ہوئے نیچرلی، کس طریقے سے وہ بچے کو مناتا ہے اس کے گلے کا معائنہ کرنے کے لیے. بچہ اس کی بات کو سنتا ہے، نہیں سنتا، کیا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں ان کی کیا سکفل ہوتی ہے، کیا لڑائی ہوتی ہے، یہ ٹوٹل اس چیپٹر کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے. لیکن ٹائٹل کو اگر دیکھا جائے، دا یوز آف فورس، وہ ایسا ہے کہ ہماری اٹینشن کو کیچ کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کی کوئی طاقت کا استعمال ہے. کوئی مار دھاڑ والا معاملہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے جیسے کسی پہ کوئی بمبارڈمنٹ کر دی گئی ہے، کہ کس طرح کا کوئی طاقت کا استعمال ہے، کوئی اٹروشیس قسم کا معاملہ ہے، کوئی ظلم ہے کیا، وغیرہ وغیرہ. ٹائٹل ہمیں بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. حالانکہ وہ یوز آف فورس کیا ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کی اپنی اینڈ پہ ہوتی ہے جو بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کو اختیار کرنا پڑتی ہے. ظاہری بات ہے وہ اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے اپنی اس اسٹوری میں کہ بھئی ہمیں یہ کرنا تھا اس کے اپنے ہی بھلے کی خاطر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کہانی ہے کہ آخر میں وہ کس طرح سے ریزالو ہوگا. ابھی میں اس کو تھوڑا سا ہائٹ رکھتا ہوں، ہم جب اسٹوری پڑھیں گے تو اس میں مزید آپ اس کو جان لیں گے کہ کس طرح سے یوز آف فورس اس ڈاکٹر نے اس بچی پہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، کون جیتا کون ہارا، یہ سب ہم اس کہانی میں ساتھ ساتھ پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ پہ بیٹا اپنی توجہ رکھیے گا. پلیز کم ڈاؤن ایز سون ایز یو کین، مائی ڈاٹر از ویری سک. پہلی اسٹارٹنگ لائن ہی جناب بڑی اس کے اندر اپیل ہے، ایک ہمدرد، ایک اس کے اندر ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی جتنا جلدی، ایز سون ایز کا مطلب ہے جتنا جلدی ممکن ہو، یو کین یعنی آپ آ سکنا تو آپ آ جائیں، یعنی جتنا جلدی آپ ممکن ہو آپ کے لیے آ سکنا ہمارے گھر میں، تو برائے مہربانی آ جائیں. وجہ کیا ہے، مائی ڈاٹر از ویری سک، میری بیٹی بہت بیمار ہے. وین آئی ارائیوڈ، اب یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جب میں پہنچا وہاں پہ آیا. ٹھیک ہے، وین آئی ریچڈ آئی واز میٹ بائی دا مدر، میری ملاقات ایک والدہ سے ہو گئی. اے بگ اسٹارٹڈ لکنگ وومن، ایک لہیم بڑے قد والی، لمبے قد والی، گھبرائی. اسٹارٹڈ کا مطلب کیا، گھبرائی ہوئی، کنفیوزڈ لکنگ. ٹھیک ہے، وومن خاتون تھی. ویری کلین، بہت ہی صاف ستھرے انداز میں وہ ٹھہری. اینڈ اپولوجیٹک کا مطلب کیا، اور معذرت خواہی تھی، ایکسکیوز تھا ان کے بھائی، یعنی کہ وہ ڈاکٹر کو اب اس کے سامنے ہے تو کون شخص ہے وہ اس کو پہچان نہیں پا رہی. بلوایا تو ہے ڈاکٹر کو، دروازے پہ بیل ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. اپولوجیٹک ان دیٹ سینس کہ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی. جی جناب، ہم پڑھ رہے تھے کہ
She was a very clean and apologetic kind of woman who merely said, merely का मतलब कि only. डॉक्टर को देखा, पहली बात तो लहजे में ज़रा माज़र खानापन था, जिसने सिर्फ इतना कहा, Is this the doctor? क्या आप डॉक्टर हैं? And let me in. ज़रा उसने जब सर को हाँ में हिलाया होगा तो उसने उसको अंदर आने दिया. She added, उसने कहा, You must excuse us, doctor. Add का मतलब क्या है? Added, मज़ीद कहा, यानी उसकी पहली बात के बाद उसने मज़ीद अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि You must excuse us, doctor. क्या आप हमें इस बात पर माफ़ कीजिएगा डॉक्टर कि We have her in the kitchen. कि हमने उसे बावर्ची खाने में बिठा रखा है where it is warm, कि जहाँ पे गर्माइश है. यानी इस बात की माज़रत कि हो मरीज़ और बैठा हुआ बावर्ची खाने में हो, तो ये बड़ी अजीब सी बात है. तो वो उसके लिए पहले उनसे माज़रत कर रही है कि चूँकि वहाँ गर्माइश होती है इसलिए हमने उसको बावर्ची खाने में बिठाया हुआ है. इट इज़ वेरी डैम्प हियर समटाइम्स. डैम्प कहते हैं मॉइस्चर को, ठीक है. बड़ी वहाँ पे डैम्प हो जाता है, डैंक सा माहौल हो जाता है, वेट खुनकी हो जाती है, हवा में नमी हो जाती है तो फिर ठंड हो जाती है, और फिर बीमार के लिए तो वो ठंड ख़तरनाक है कि यहाँ पर बाज़ ठंड हो जाती है, खुनकी हो जाती है, या नमी की वजह से चिल महसूस होती है. इस वजह से वो कहते हैं हमने उसको बावर्ची खाने में बिठाया हुआ है. द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड. ये जनाब पैराग्राफ पूरा अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. द चाइल्ड से लेकर डॉलर्स ऑन मी तक, इसको आपने सर्कल कर लेना है अपनी बुक्स पे. द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड. बच्चा भरपूर अंदाज में मलबूस था. एंड सिटिंग ऑन हर. अच्छा, यहाँ जाके पता लगा हर है तो थी, ठीक है. बच्ची जो है उसने भरपूर लिबास से पहना हुआ और वो बैठी हुई थी फादर्स लैप, अपने वालिद की गोद पर, नियर द किचन टेबल, बावर्ची खाने की मेज़ के करीब. ही ट्राई टू गेट अप. उसने, यानी ही यहाँ पे कौन है? उस बीमार लड़की का वालिद. उसने उठने की कोशिश की, बट आई मोशनड फॉर हिम, आई सिग्नल्ड, आई इंडिकेटेड. मैंने से इशारा किया नॉट टू बॉदर, कि वो तकलीफ़ न करें, नॉट टू वरी अबाउट दिस, ठीक है, कि वो कहते हैं उठने की ज़रूरत उनको नहीं है. आई कुड सी दैट, मैं देख सकता था कि दे वर ऑल वेरी नर्वस, कि वो सारे घबराए हुए थे, वरिड थे, ठीक है, कन्फ्यूज थे. आईइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली. वो कहते मुझे सर से पाँव तक देख रहे थे, डाउटफुल अंदाज में, शक भरे अंदाज में. यानी उनको लग ही नहीं रहा था कि ये डॉक्टर है जो सामने ठहरा हुआ है. एज ऑफन इन सच केसेस, जैसा कि इस तरह के मामलात में, मैटर्स में होता है कि दे वरंट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, कि वो मुझे उससे ज़्यादा मालूमात ना दे रहे थे जितना कि उन्होंने मुझे देनी चाहिए थी. देखिए ना जनाब, डॉक्टर का इलाज जो है उसका इन्हिसार मरीज़ के अपने बताने पर है, कि डॉक्टर जितनी अच्छी तशख़ीस कर पाएगा वो उतना ही उस इलाज को बेहतर अंदाज से वो उसको तजवीज़ करेगा. अगर आप उसके सही तरीके से अलामात ना बता पाएंगे तो फिर डॉक्टर को भी फिर दे जस्ट ट्राई टू मेक अ हंच, ठीक है, वो थोड़ा तुक्का ही मारते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जितना उन्हें मुझे बताना चाहिए था मालूमात, वो मुझे नहीं बता रहे थे. इट वॉज अप टू मी. अब ये मुझ पर ही मुनहसिर था टू टेल देम, कि अब उन्हें बताऊँ. दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी. कितने डॉलर्स उनको दे रहे थे? डॉक्टर की फ़ीस क्या थी? $3. इसको आपने अंडरलाइन कर लेना बुक पे, ये टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपके पेपर के लिहाज से अहम मालूमात है. इसीलिए वो मुझ पर $3 जो है वो खर्च कर रहे थे. भाई वो मुझे $3 इसीलिए दे रहे हैं ना कि अब मैं आके बताऊं कि उनकी बेटी के साथ क्या मामला है, क्योंकि वो तो इस चीज़ को जानते नहीं थे और वो बेखबर थे और इससे ज़्यादा उनके पास मालूमात नहीं थी. अच्छा, उसके बाद है जी, द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप. फेयरली का मतलब कि वेरी, लड़की बहुत ही ज़्यादा खा जाने वाली निगाहों से हैं, विद हर कोल्ड, ईटिंग मी अप, जैसे वो खा जाएगी मुझे. द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप, कि निगाहों से उसके पता लग रहा था कि जैसे अभी वो मुझे ज़िंदा खा जाएगी. विद हर कोल्ड, अपनी सर्द. स्टेडी का मतलब क्या है? एक ही जगह टिकटिकी बांधे, एक ही जगह पर साकिन आइज़ के साथ. एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर. इसके अलावा उसके चेहरे पर कोई और इम्प्रेशन, कोई एक्सप्रेशन या तासुर ना था. यानी वो डॉक्टर को जो टिकटिकी बांध के देख रही और उसकी निगाह में ऐसा कहर था कि जैसे वो अभी इस डॉक्टर को खा जाएगी. ये डॉक्टर ने महसूस किया. शी डिड नॉट मूव. उसने कोई हरकत नहीं की, बैठी रही वैसे ही अपने वालिद की गोद में. एंड सीम्ड, और दिखाई दी, इनवर्डली, अंदरूनी लिहाज से,
क्वाइट, यानी कि अगर मैं उसकी फितरत को बताऊं, वो ये कहना चाह रहा है डॉक्टर। देखें, ये डॉक्टर अब अपनी एक आइडियाज़ दे रहे हैं अपने उस मरीज़ के बारे में जिसको अभी ना उसने उससे पूछा है कुछ, ना भी उसने उसका इलाज शुरू किया है। बड़ी खामोश फितरत एंड अनयूजुअली और गैर मामूली तौर पर अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, एक दिलकश खूबसूरत छोटी सी बच्ची थी। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ हैफर, हैफर कहते हैं ये यंग काऊ को, गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा जिसको हम कहते हैं, और उस गाय के बच्चे की तरह वो बड़ी मजबूत दिखाई देती थी इन अपीयरेंस, ज़ाहिरी तौर पर। ठीक है, वो कहता है कि वो बड़ी खामोश फितरत लगती थी और दिखने में वो गाय के बच्चे यानी बछड़े की जैसी जो है वो मजबूत लगती थी, ताकतवर लगती थी। बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, फ्लश्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडेंड, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और वो बड़ी तेज़ी से सांस ले रही थी। ठीक है, सांस उसकी बड़ी तेज़ी, क्विकली उसका सांस जो है वो चल रहा था। एंड आई रियलाइज्ड एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया दैट शी हैड अ हाई फीवर, कि उसको तेज़ बुखार था। ठीक है, बुखार जब तेज़ हो तो सांस ज़रा तेज़ ही चलना शुरू हो जाती है और सांस बहुत गर्म भी होती है। ठीक है, तो डॉक्टर कहते हैं मैंने महसूस किया उसकी तेज़ रफ्तार सांस की वजह से कि उसको तेज़ बुखार था। शी हैड मैग्निफिसेंट, रिमार्केबल, शानदार, ब्लॉन्ड, सुनहरे हेयर, बाल, उसके बड़े ही शानदार सुनहरे रंग के बाल थे। इन प्रोफ्यूजन, घने, उसके बड़े ही शानदार सुनहरे और घने बाल थे। डेंस, थिक। वन ऑफ दोज पिक्चर, उस तस्वीर जैसी वो तस्वीर लगती थी। चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं ऑफन रिप्रोड्यूस्ड, कि उनको दोबारा से, प्रोड्यूस का मतलब क्या है, उनको प्रिंट किया जाता है इन एडवर्टीजिंग लीफलेट्स। एडवर्टीजिंग का मतलब इश्तिहारी, लीफलेट्स को आप कह लीजिए जो उनके शुमारे होते हैं। ठीक है, जिस तरह के इश्तिहार होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, उस तरह के बच्चों की जैसी वो लगती थी। एंड द फोटोग्राफर सेक्शन, या वो तस्वीरों का एक अलग पोर्शन होता है, हिस्सा होता है। फोटोग्राफर का मतलब क्या है, तस्वीरों का, सेक्शन का मतलब क्या है, जो हिस्से होते हैं, पोर्शन होते हैं ऑफ द संडे पेपर्स, एतवार के अखबारात में। हमारे यहाँ देखें ना अखबारात आते हैं, अब उनका नाम तो यहाँ लेना मुनासिब नहीं है, तो वहाँ पे जनाब बाकायदा बच्चों की तस्वीर दी होती हैं, बच्चों की दुनिया का नाम लिखा होता है इस तरह से मुख्तलिफ अखबारात मैगज़ीन में, ख़ास तौर पर संडे को। तो एक सेक्शन जो है, एक पोर्शन जो है, एक हिस्सा जो मखसूस होता है बच्चों के लिए, तस्वीर के लिए, उसको फोटोग्राफर सेक्शन कहा जाता है। वो कहते हैं जिस तरह वो कहते हैं उस बच्ची, वो बिल्कुल बच्ची ऐसी लगती है जैसे वो इश्तिहारी कागज़ों पर बच्चों की तस्वीरों को प्रिंट किया होता है, या वो अखबार जो एतवार के एतवार घरों में आते हैं उनके उस तस्वीर के खाने में बच्चों की तस्वीरों को छापा गया होता है। बच्ची वैसी, ज़ाहिर बात है जिसकी तस्वीर आ रही है वो माशाल्लाह बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का बच्चा होगा ना, तो इस लिहाज से वो बड़ी दिलकश बच्ची थी, खूबसूरत बच्ची थी वो। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। अच्छा, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, इसको नोट कर लीजिएगा। उसको कितने दिन से बुखार था? 3 दिन से। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हमें याद रखना कि उस लड़की को, उस बच्ची को 3 दिन से बुखार था। बिगैन द फादर, वालिद ने बात को शुरू करते हुए कहा। एंड वी डोंट नो, हम नहीं जानते, व्हाट इट कम्स फ्रॉम, कि उसको बुखार कैसे हुआ। यानी वो कहते 3 दिन से इसको बुखार था, वालिद ने बताते हुए कहा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बुखार इसको कैसे हुआ। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने इसको कुछ चीज़ें दी हैं। जनाब सेल्फ मेडिकेशन हम करते नहीं, हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी है कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, गोलियां फांक लेते हैं हम। तो वो कहते हैं मेरी बीवी ने इसको भी कुछ अद्वियात की सेंस में कुछ चीज़ें दी हैं, यू नो, आप जानते हैं, लाइक पीपल डू, जिस तरह के लोग करते हैं। बट इट डजंट डू एनी गुड, लेकिन उस दवाई से कोई अफाका नज़र नहीं आता। डजंट डू एनी गुड का मतलब क्या है? उसका कोई यूज़फुलनेस हमारे सामने, कोई उसका रिजल्ट नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट या उसका कोई इलाज अभी तक हुआ नहीं। एंड देयर्स बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और इलाके में काफ़ी अरसे से बीमारी फैली हुई है। एंड देयर्स बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस, कि बहुत सी बीमारी है अराउंड, इर्द गिर्द, यानी इलाके में। सो वी थॉट, हमने सोचा, यूड बेटर लुक हर ओवर, कि आप आके इसका मुआयना करें। एंड टेल अस, लुक हर ओवर का मतलब कि इसका एनालिसिस करें, इसको एग्जामिन करें। एंड टेल अस, और हमें बताएं, व्हाट द मैटर इज़, कि मामला है क्या। वो कहते हैं बीमार तो और भी इलाके में बच्चे बहुत सारे हुए हैं, तो बीमारी उस इलाके में फैल चुकी है, तो हमें समझ नहीं आई कि हमने इसको अद्वियात देने की कोशिश की लेकिन बच्ची को अफाका नहीं हुआ। तो फिर हमें यही बेहतर लगा कि आपको बुलवाया जाए और आप ही आके हमें बताएं कि आखिर इसके साथ क्या गड़बड़ है कि ये ठीक नहीं हो रही। ठीक है जनाब। नेक्स्ट है, एज डॉक्टर्स ऑफन डू, वो अपनी प्रैक्टिस के बारे में बता रहे कि जिस तरह डॉक्टर अक्सर करते हैं, क्या करते हैं कि आई टूक अ ट्रायल शॉट, तुक्का। ट्रायल शॉट का मतलब क्या है?
तुक्का लगाया उसने, इसको हंच कहते हैं, HUNCH, हंच। एट इट वॉज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। भाई जब कोई नहीं बता रहा, बच्ची भी चुप है, कम उम्र 3 साल की बच्ची क्या बताएगी, वालदैन को भी नहीं समझ आ रही, तो फिर डॉक्टर देखिए हंच, मैं इस फ्रेज़ को थोड़ा आपको बयान कर दूँ। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर पहले जनाब आपको दवाई आपसे पूछता है, आप अलामात बताते हैं, ठीक है, लेकिन दवाई लिखने के बाद वो क्या कहता है, ये 2 दिन की दवाई, 2 दिन बाद आपने दोबारा आना। इट मीन्स कि वो भी हंच करता है, वो एक गैस लगाता है कि भाई हो सकता है इसको ये बीमारी हो। और जब आप 2 दिन बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आप जब बताते हैं कि हाँ मुझे अफाका है या अफाका नहीं है, अफाका है तो उस दवाई को फिर ठीक है जी, इस दवाई को मज़ीद आप हफ्ता इस्तेमाल करें। और अगर आप बताते हैं कि अफाका नहीं है तो फिर उसके हिसाब से वो आपकी दवाई को चेंज करता है। एवरी डॉक्टर ट्राइज टू मेक अ हंच इन द बिगिनिंग, सेम इज द केस ओवर हियर। ये भी वो ऐसे ही कह रहे हो, क्या कह रहे कि मैंने अब नुक्ता आगाज़ भाई इलाज तो करना है मैंने बच्ची का, लेकिन उसने किया क्या, उसने एक आइडिया सा लगाया, वाइल्ड गैस सा उसने किया। और क्या गैस था, हैज़ शी हैड अ सोर थ्रोट, क्या इसका गला ख़राब था। ठीक है जी, पहला सवाल उसने ये किया कि इसका गला तो ख़राब नहीं रहा। बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर, दोनों वालिदैन ने मुझे इकट्ठे जवाब दिया, नो शी सेज हर थ्रोट डजंट हर्ट हर, नहीं ये मैं बताती कि इसके गले में कोई तकलीफ़ नहीं है। इट मीन्स कि उसका जो गैस था वो नलीफाई हो गया कि ठीक है गला ख़राब है तो पता चल जाएगा, उससे फिर आगे एक लीडिंग पॉइंट मिलेगा, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब वालिदैन ने कहा नहीं हमें कह रही है कि गला ख़राब नहीं है, झूठ बोल रही है। बच्चे छोटे होते ना, टीका ना लगे, इंजेक्शन ना लगे, तो ये भी तो एक बड़े मसले हैं ना। खैर आगे जाके देखते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा ना कहानी का चाम आपको बता के ख़राब कर दे, बताना नहीं चाहिए था कि गले का तो इशू हो सकता है उसके। ठीक है जी, हैज़ शी हैड अ सोर थ्रोट, क्या इसका गला ख़राब रहा है। बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर, नो शी सेज हर थ्रोट डजंट हर्ट हर। अच्छा अब मरीज़ से, उस लड़की से, डज योर थ्रोट हर्ट यू। अच्छा एडेड अ मदर, वालदा ने पूछा कि क्या तुम्हारे गले में कोई तकलीफ़ होती है, टू द चाइल्ड, यानी वालदा ने बच्ची से पूछा क्या तुम्हारे गले में दर्द है। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, लड़की के चेहरे का तासुर नहीं बदला। नॉर डिड शी, ना ही उसने, मूव हर आइज़, अपनी आँखों को हटाया, फ्रॉम माई फेस, डॉक्टर कहते हैं मेरे चेहरे से। वालदा पूछ रही है, बच्ची टिकटिकी बांध के डॉक्टर को देखे जा रही है। वालदा के सवाल का जवाब ही नहीं दे रही। उसने जब पूछा कि बेटा क्या तुम्हारे गले में दर्द है, लड़की के चेहरे का तासुर नहीं बदला और वो डॉक्टर के चेहरे पर टिकटिकी बांध के उसको घूर के देख रही थी कि अभी इसको खा जाऊँ मैं। हैव यू लुक्ड, क्या आपने इसके गले को देखा। हैव यू लुक्ड का मतलब क्या आपने इसका मुंह खोल के या गला चेक किया। आई ट्राइड टू, मैंने कोशिश की, सेड द मदर, वालदा ने कहा, बट आई कुडंट सी, लेकिन मैं कुछ देख नहीं सकी। एज इट हैपन्स, जिससा कि ये बात रूनुमा होती है कि वी हैड बिन हैविंग, वो कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास आ रहे थे नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस का मतलब क्या, इसी तरह के बीमार बच्चे ऑफ डिप्थेरिया जो खुन्नाक से बीमार थे, इन द स्कूल, उस स्कूल के, टू विच दिस चाइल्ड वेंट, कि जिसमें ये बच्ची गई, ड्यूरिंग दैट मंथ, उस महीने के दौरान, एंड वी वर ऑल, और हम सब, यानी कि डॉक्टर, बच्ची का बाप और बच्ची की जो माँ थी, हम सब क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ डेथ, ज़ाहिर तौर पर उसी बारे में ही सोच रहे थे। क्योंकि वालिद ने पहले इशारा भी किया ना कि जनाब बीमारी जो है इस इलाके में काफ़ी अर्से से फैली हुई है। तो जब वालिदा ने से उसने पूछा कि नहीं मैंने इसका गला देखा तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला, तो फिर वो डॉक्टर, चूँकि डॉक्टर उस इलाके का था, इलाके का डॉक्टर ही पहुँचेगा ना जनाब उस घर में, कोई दूर दराज से थोड़ी आएगा। तो कहता जिस तरह के ये वाक़या हो रहा था कि उस स्कूल में जिससे ये बच्ची उस महीने में पढ़ने गई, उसी स्कूल के कई बच्चे डॉक्टर के पास आए इस डिप्थेरिया यानी खुन्नाक जो गले की बीमारी होती है कि इलाज की गर्ज से। तो फिर वो कहते हैं हम सब उसी ही बात के बारे में सोच तो रहे थे लेकिन किसी ने अभी कुछ कहा नहीं था। दो नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, हाँ इसका जिक्र अभी तक हम तीनों में से किसी ने नहीं किया था कि उसको ये बीमारी जो है, हाँ किसी ज़माने में ऐसे था। देखिए ना जो पीड था, बच्चों का डॉक्टर था विलियम कार्लोस विलियम्स, मैंने आपको ये बताया ना शुरू में, उसी तरह का वो जिक्र कर रहा है कि बच्चों के लिहाज से वो बात को बता रहा है। और ये देखें इसका एक्सपीरियंस है क्योंकि क्या मामला है, द यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है जी। वेल आई सेड सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट, तो ठीक है हम बच्चे की पहले गले का मुआयना करते हैं। सपोज का मतलब कि हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका गला ख़राब है तो पहले हम इसके गले का मुआयना करते हैं। आई स्माइल्ड,
کیا کہتا ہے رائٹر کہ میں مسکرایا ان مائی بیسٹ پروفیشنل مینر، اپنے بہترین پیشہ ورانہ انداز میں، اینڈ آسکنگ فار دا چائلڈ فرسٹ نیم، کہ بچی کا نام پوچھتے. فرسٹ نیم کا مطلب کہ جس سے نام اس کے والدین اس کو پکارتے ہیں، پہلا جو اس کا نام ہوتا ہے. آئی سیڈ کم آن متھلڈا، ٹھیک ہے، اس بچی کا نام پوچھ کے نا، تو پھر وہ کہتا ہے آؤ متھلڈا، اوپن یور ماؤتھ، اپنے منہ کو کھولو، اینڈ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ یور تھروٹ، اور آؤ تمہارے گلے کا تجزیہ کرتے ہیں، گلے کو ذرا چیک کرتے ہیں. نتھنگ ڈوئنگ، کہتے ہیں نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی بات، ٹھیک ہے، معاملہ جو کا تم. جی بیٹا ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. چلیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. او کم آن، اب یہ او اس کا منہ کھولو ایسے پیار سے. آئی کوکسڈ، آئی کجولڈ، میں نے اس کو انٹائز کیا. کوکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہلانا، چکما دینا، لبھانا. الیورڈ، جسٹ اوپن یور ماؤتھ وائڈ، تھوڑا اپنے منہ کو کھولو، اینڈ لیٹ می ٹیک اے لک، اور مجھے معائنہ کرنے دو، مجھے ذرا دیکھنے دو. لک آئی سیڈ اوپننگ بوتھ ہینڈس وائڈ، یوں دیکھیں نا دونوں ہاتھوں کو یوں کھول کے، وہ کہتے دیکھو، اور میں نے یہ کہا اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کھول کے دکھاتے ہوئے، آئی ہیونٹ اینی تھنگ ان مائی ہینڈس، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، جسٹ اوپن اپ اینڈ لیٹ می سی، بس منہ کھولو اور مجھے اس کا معائنہ کرنے دو. یعنی دیکھیں نا جو بات بتائی، بچی جو ہے یقیناً ٹیکے سے ڈر رہی تھی، اور اس کو بھی یوں اپنے دونوں ہاتھ یوں کھول کے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، یہ تسلی رکھو، میں تمہیں ٹیکا نہیں لگاؤں گا. ٹیکا تو لگے گا جب معائنہ ہو جائے گا نا، پہلے تو بچی کو منانا تھا. خیر اس کے اس ایکشن کے باوجود جب اس نے کہا کہ جسٹ اوپن لیٹ می سی، کہ تھوڑا سا منہ کو کھولو بیٹے اور مجھے دیکھنے دو، آگے لقمہ دے رہی ہے والدہ. سچ اے نائس مین، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا چنگا بندہ ہے، ایسے کہہ بندہ کتنا چنگا بندہ ہے بھائی. پٹ ان دا مدر، مطلب ماں نے لقمہ سا دیا، اس نے بات کو مزید بڑھایا، اس نے بات کو ایڈ کیا. لک ہاؤ کائنڈ ہی از ٹو یو، تم اس سے کتنی محبت سے شفقت سے پیش آتا ہے. کم آن، آؤ، ڈو واٹ ہی ٹیلس یو ٹو، ویسا کرو جیسا یہ ڈاکٹر آپ کو کرنے کو کہتا ہے. ہی وونٹ ہرٹ یو، لے جناب آگے نا لفظ، یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. بھئی جس طرح یہ ڈاکٹر تمہیں کہتا ہے نا، اس سے تمہیں درد نہیں ہوگا. آ جاؤ، شاباش، آؤ میری بیٹی، ٹیکا لگاؤ، تو بات کی بات ہے، پہلے کم از کم پتہ تو چلے رولا کی ہے. اچھا جب اس نے کہا نا اس سے یہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا، ایٹ دیٹ، اس بات پر آئی گراؤنڈ مائی ٹیتھ ان ڈسگسٹ. ڈسگسٹ کہتے ہیں انوائنس کو، جس میں تھوڑی سی نفرت کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو. وہ کہتے ہیں اس میں نے اپنے دانت بھینچ لیے، ایسے جو دبا لیے، کہ اف اونلی دے وڈنٹ یوز دا ورڈ ہرٹ، کہ اگر یہ تکلیف والا لفظ استعمال نہ کرتے، آئی مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ سم ویئر، تو میں پھر بھی کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ جاتا. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے خود اب کہہ دیا ہے، یعنی بچی پہلے ڈر رہی ہے، یہ بچی کو سمجھا رہا ہے، منا رہا ہے کہ دیکھو بیٹا میرے ہاتھ میں کوئی ٹیکا وغیرہ نہیں ہے، اوپر سے والدہ فرما رہی ہے بیٹی اب تمہیں درد نہیں ہوگا، یعنی کس کا مطلب کہ ٹیکا لگے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر کو تھوڑا سا غصہ آیا، کہتے اگر یہ لفظ تکلیف استعمال نہ کرتے تو شاید میں بیٹی وہ جو مریض تھی اس کو میں اس کا گلا چیک کر لیتا، یعنی سمویئر کا مطلب کہ میں کچھ نہ کچھ معائنہ کر لیتا اس کا. بٹ آئی ڈڈ ناٹ الاؤ مائی سیلف ٹو بی ہیریڈ، لیکن دیکھیں پروفیشنزم، لیکن میں نے خود کو جلد بازی کا شکار نہ ہونے دیا، اور ڈسٹرب نہ ہی پریشانی کا، یعنی کہ اس کو غصہ آیا لیکن اس نے غصے میں آ کے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا، یعنی کہ چلایا نہیں وہ، یا بچی کو اس نے ڈرانے کی کوشش نہیں کی ڈانٹ کر. بائی اسپیکنگ کوائٹلی، بڑی نرمی سے، جینٹلی میں نے بات کرتے ہوئے، اینڈ سلولی، آہستگی سے، آئی اپروچڈ، میں بڑھا، ٹھیک ہے، آئی مووڈ دا گرل ٹورڈز دا گرل اگین، میں دوبارہ اس بچی کی جانب بڑھا. یہ جناب وہ کہتا ہے، یہ سارا دیکھیں سین بالکل زبردست ٹرو ٹو لائف ایسے ہی ہوتا ہے. ایز آئی مووڈ مائی چیئر لٹل نیئرر، جیسے میں نے اپنی کرسی ذرا سی قریب کی، سڈنلی ود ون کیٹ لائک موومنٹ، اچانک کسی ایک بلی کی سی حرکت کے انداز میں، جیسے بلی ہوتی ہے نا، یوں کلاس کر کے یوں سیدھا آنکھوں پہ وہ مارتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے شکار کے، کبھی دیکھا کریں بلی کی لڑائی کو. بوتھ ہر ہینڈس کلاڈ، اس کے دونوں ہاتھ یوں پنجے کی شکل اختیار کر گئے. انسٹنکٹلی کا مطلب کہ نیچرلی، کہ بلی میں بھی یہ دیکھیں، یہ جانوروں کو اگر آپ دیکھیں نا، ان کی فطرت میں جو چیز شامل ہے وہ ویسے شکار کریں گے. آپ شیر کو دیکھیں، وہ ہمیشہ حملہ کرنے کے بعد جب وہ شکار کو پکڑے گا اسے گلے سے دبائے گا،
گلے سے دبوچے گا تاکہ شکار مر جائے، ان کی جبلت میں ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح بلی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے پنجے سے کسی کی آنکھ پہ حملہ کرتی ہے، تو خود بخود یعنی قدرتی طور پہ اس کے دونوں ہاتھ وہ پنجے کی شکل اختیار کر کے فار مائی آئیز، اور بڑھے میری آنکھوں کی طرف، اینڈ شی آلموسٹ ریچ دیم ٹو، اور وہ میری آنکھوں تک پہنچ بھی گئی۔ ان فیکٹ حقیقت میں شی ناکڈ مائی گلاسز، اس نے زور سے یعنی وہ پنجہ جو تھا مارا اس کی اینک پر، فلائنگ، اور اس کی اینک اڑتی ہوئی، اینڈ دے فیل، اور وہ وہاں جا کے گری، دو ان بروکن، اگرچہ کہ وہ ٹوٹی نہیں، سیول فیٹ اوے فرام می، مجھ سے کئی فیٹ دور، آن دا کچن فلور، باورچی خانے کے فرش پر۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے کرسی ذرا سے اس بچی کے قریب کی، اچانک کسی بلی کے انداز میں حرکت کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پنجہ نما شکل اختیار کر گئے، اور خود بخود میری آنکھوں کی جانب بڑھے، اور وہ بڑھ بھی آئے، یہاں تک کہ اس نے زور سے وہ ہاتھ میری اینک پہ مارا، اور وہ اینک مجھ سے کئی فٹ دور جو ہے باورچی خانے کے فرش پہ جا گری، اگرچہ کہ وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، بس یہاں تک کافی ہے، آپ نے اب اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس میں اگر کوئی مشکل ہو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، پوچھ لیجیے گا اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو اپنا لیکچر ہوگا اسی چیپٹر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔